जय जगन्नाथ। ओडिशार अगणित जगन्नाथ प्रेमी माननकु जगन्नाथ भरोसा चैनल को पुणी थरे स्वागत। कथाटा होउची आज्ञा 2015 मसिया कथा। सकाळु सकाळु चाहा कपटे आ खबर कागजटे धरी बसी थांती विभू प्रसाद बाबू। आ सही समय बाहर किए जणे आसी कॉलिंग बेलटा बजाई देला। विभू बाबू जाई देखंती तो कॉलिंग बेल मारुथिबा लोकटी तांको सहरर मिश्र माउसी। विभू बाबू मिश्र माउसी को देखि सांगे सांगे जाई तांको पाद छुई प्रणाम कले। आ मिश्र माउसी भी श्रद्धारे विभू बाबू मुंडटा को आउसी दी कहले खुशी रे थारे सब बेले। विभू बाबू तापरे हसी हसी मिश्र माउसी को घर भीतर को पाछोटी आनिले। मिश्र माउसी हाथ में धरी थांती गोटे नड़िया आउ किछि खुचुरा पैसा। तापरे विभू बाबू चाहा आनी देले मिश्र माउसी को आउ तांको पाखरे बसी पचारि चलिले सुख दुख भल मंद और पिलामानक कथा। मिश्र माउसी भी पचारिले, अरे विभू तो माँ कुआडे गला कहीं देखा जाउनी, कुआडे जाइछि कि सिए? विभू बाबू कहले, माँ मंदिर जाइछि, बापा भी बजार जाइछंती। आ मिश्र माउसी चाहा पिउ पिउ गपी बसिले तांको घर कथा। केमिति तांको बहु तांको सकाळे चाहा देला बेले केते कथा सुनाए परोक्ष भावरे, केमिति मिश्र मौसांको मेडिसिन पई पैसा नै आउ फेराएनी, एमिति अनेक कथा। मिश्र मौसा हेउचंती जणे अवसर प्राप्त किराणी। एइटा तो सब सहरर कहानी। सासुंकर बहु नारे अभियोग आउ बहुंकर प्रत्यारोपण, एमिति ही चालुची आजिकाली दुनिया। तापरे विभू बाबू पचारिले, माउसी मो पाखरे किछि काम थिला कि? आसीबार कारणटा कहिले निजे। तांको कथा सुनी मिश्र माउसी कहले, अरे सत कथा तो देखिलु कथा छଳରେ आसीबा कामटा भूली जाईछि। अरे तो माँ कोन ए वर्ष पुरी जीवनी कि? मोर भारी इच्छा हेउछि पुरी जीवा पई, हेले कोन हबो किए काहे नेउछि मते? भारी इच्छा मोर। मोला पूर्वरु से कालिया को टिके देखि आसंती गुंडीचा घरे आड़प मंडपरे ता जन्म बेदीरे से कला कान्हू मोर। तो माँ तो प्रतिवर्ष पुरी जाए, सेइथिपई तो माँ हाथ रे आम बाड़ीर प्रथम नड़ियाटा देबाकू आसीथिली। सेठू विभू बाबू मना करी कहले, ना माउसी माँ एथर जीवनी पुरी, मो मामूंको झियो बाहाघर, तेणु सी फुलबाणी जीव। विभू बाबूंकर कथाटा सुनी मिश्र माउसींको मनटा सांगे सांगे झाउली पड़िला। सेठी तांकर से रेखा कुंचित मुहरु हसटा लिभिगला क्षणिक पई। सेठू से ओदा ओदा कंठरे कहिबाकू लागिले, हौ थाउ आर बरसकू बंचिथिले देबी ए नड़ियाटाकू, नहेले नाही आउ कोन करिबे जे, देहरे बळ नाही जीवाकू, तो केही नेईकी भी जाउ नाहांती। देखा जाऊ से कालियार कोन इच्छा। गुंडीचा घर को नहेला नहीं, स्वर्गद्वार को किए टिके नहीं जाता भला, सेमिति भी से कालिया टिके करिबाकू दउनी। के जानी केउ जन्मर पाप सुझाउची से कपटिया कालियाटा। विभू बाबू कहंती। मिश्र माउसींको पाखरु एमिति कथा सुनी तांको भितरु केही जणे जेमिति कहिदेला, आलो माउसी रखिदे नड़ियाटा, सुविधा देखि काहा सांगरे मु पठेई देबी। एतक कथा विभू बाबूंको पाखरु सुनी मिश्र माउसी खुशी होई नड़ियाटाकू धरेई देले विभू बाबूंको हातरे आउ कहिले, सतरे तू मो ए कामटा करिदबु? ठाकुर तते कोटी परमाई दियंती रे विभू। एइने केते खुचरा पैसा मु जमा करी ता पई रखिछि, तुलसी मालाटिए किनिबु आउ दीपटिए जळेई देबु। एसबु कथा कहिला बेले मिश्र माउसींको आखिरु झरी पडुथिला ममता आउ आनंदर ठोपा ठोपा लुह। विभू बाबूंको हातरे सेदिन नड़िया आउ पैसा को धरेई देई लुगा कानिरे लुह पोछि पोछि मिश्र माउसी चाली गले। कथाटा एइठु आरंभ करूछि आज्ञा। कालिया कोन आउ तार भाव कोन, जे अनुभवी से ही अनुभव करि परिबो। विभू बाबू कहंती, तांको पाखरे भक्ति बोली जिनिसटा बोधे भगवान ताकू देई नाहांती। रखिदेले मिश्र माउसी देइथिबा नड़ियाटाकू नै तांको पाठपड़ा थाक उपरे आउ तापरे पुणी धरी बसी पड़िले से खबर कागजटाकू। मंदिररू तांको माँ घर को आसिला परे मिश्र माउसींको आसीबा आउ नड़िया देई जिबा कथाटा कहिले तांको माँ को। एकथा सुनी विभू बाबूंको माँ कहिले, तू निजे जाउनु देई आसीबु मंदिर रे आउ कालिया ठाकुरंकू देखि आसीबु आड़प मंडपरे। जानिचु आड़प मंडपरे दर्शन कले आउ पुनर्जन्म मिले नाही। माँ को पाखरु एमिति कथा सुनी विभू बाबू चिंता कले, बोधे सेइथिपई मिश्र माउसी इच्छा करूचंती जगन्नाथंकू आड़प मंडपरे दर्शन करिबाकू। नड़ियाटाकू पुरी पठेबा पई बहुत लोकंकू पचारिचंती विभू बाबू, हेले सबु मना करिचंती। एमिति भी सांगरे जीवा पई भी केही राजी हेई नाहांती। शेषरे विभू बाबू निजे प्रस्तुत हेले एका एका जीवा पई पुरी आउ नड़ियाटाकू नै देई आसीबा पई आड़प मंडपरे। जो दिन पुरी बाहरिचंती नड़ियाकू नै जीवा पई, सेदिन प्रबल वर्षा। भारी कष्टरे स्टेशन जाए पळेई आसिले विभू बाबू। जहा भी हेउ लुगापटा सब उदा होई सारी थाए घर स्टेशन पहुंचवा भितर विभू बाबूंकर मने मने भारी राग लागु थाए। मने मने भाबु थांती काहे के जानी नड़ियाटाकू रखी दउथिली से माउसी ठारू, से आउ काहा संगरे पठेई देई थांता नहेले। एपटे सेदिन ट्रेन 2 घंटा विलंबरे चालू थाए वर्षा पई। आ विभू बाबू से नड़ियाटाकू धरी उदा होई बसी थांती सेमिति से स्टेशन रे। शेषरे ट्रेन आसिला, हेले प्रबल भिड़ थाए बाहुडा यात्रा पई। विभू बाबू मने मने कहि होउथांती, काहेकि जे लोक गुड़ाक एते विश्वास करूचंती से खंडिया हाथ निम गछर गंडीटाकू, देखुन ता पई काले गोटे यात्रा हेउची।
ଆରେ ସତରେ ଯଦି ସେ ଠାକୁର ଦୁଃଖଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣେ ଥରେ ଆସି ମିଶ୍ର ମାଉସୀଙ୍କ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଯାଆନ୍ତାନି, ତାର କଣ ଭାସି ଯାଆନ୍ତା ଯେ? ନାଇଁ ମ, ଏସବୁ କହିବା କଥା, କେବଳ ପ୍ରହସନ, ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ହଁ, ମୋର କଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଜିନିଷଟା ନେଇ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସରିଲା ମୋ କାମ। ଟ୍ରେନରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭୁବାବୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ, କାଲି ଠାକୁର କୁଆଡେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡି ଯିବେ। ହେଲେ ମିଶ୍ର ମାଉସୀ କହିଥିଲେ ନଡିଆଟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଦେବା ପାଇଁ। ବଡ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି ବିଭୁବାବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବୋଧେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ବାକି ଥାଏ। ତେଣୁ ବିଭୁବାବୁଙ୍କର ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠାଟା ବଢି ଚାଲିଲା ସମୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ମନରେ ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ସତେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି କି ନାହିଁ ପୁରୀରେ। ଏପଟେ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ ଟ୍ରେନର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେଖି। ଏତେ ଭିଡ ଭିତରେ ବି ବିଭୁବାବୁଙ୍କ ମନଟା ଦୌଡୁଥାଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡକୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସେଇଠି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଟ୍ରେନର ଡବା ଭିତରେ ପୁଳାଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। ଟ୍ରେନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପୁରୀରେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥାଏ। ପୁରୀରେ ଜୋରସୋରରେ ବର୍ଷା ଗାଜି ଦେଉଥାଏ। କୁଆଡେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ ବର୍ଷା ମାଡରେ, ଖାଲି ଧୂଆଁମୟ ଚାରିଆଡେ। ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରି ଓଦା ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଅଟୋବାଲାକୁ ପଚାରିଲେ ବିଭୁବାବୁ, ଭାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବ? ସେ ଅଟୋବାଲା ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି କହିଲା, ବାବୁ ଏ ବର୍ଷା ଦେଖୁଛ ତ, ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଲହଡି ମାରୁଛି। ଆଉ ତମେ ଗଲା ବେଳକୁ ତ ଦେଉଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯାଇକି କଣ କରିବ? ଯାଅ ବାବୁ, କୋଉଠି ହୋଟେଲ ଦେଖି ରହିଯାଅ, କାଲି ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରିବ ଦିଅଙ୍କୁ ରଥ ଉପରେ। ସେଇଠୁ ପୁଣି ବିଭୁବାବୁ ପଚାରିଲେ, ଦେଉଳ କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ? ସେଇଠୁ ସେ ଅଟୋବାଲା କହିଲା, ତୁମେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁନ କି? ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବିଭୁବାବୁଙ୍କ ମନଟା ପୁରା ଖଟା ପଡିଗଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବିଭୁବାବୁ, ସତରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ହତଭାଗ୍ୟ ମଣିଷଟା, ସତରେ କଣ ମୋ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ମନା? ମନେ ମନେ କାଳିଆକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ବିଭୁବାବୁ, ମଣିମା ତୁମର ପରା କାଳେ କାନ ନଥାଏ କି ବି ତୁମେ ଶୁଣିପାର, ମନ କଥା ବୁଝିପାର, ମୋ କଥା ନହେଲେ ନାହିଁ, ସେ ବୁଢୀ ମଣିଷଟାର କଥା ଟିକେ ତ ଶୁଣ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆଟା ତୁମର, ଯାହା ହୁଏ ସବୁ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୁଏ, ଆଉ ତୁମେ କାଳେ ଭାବକୁ ନିକଟ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲି ନାମ ବୋହିଛ, ଏକଥା ମୋ ମା କୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମିତି କପଟ ମୋ ସହିତ କଣ ପାଇଁ ମହାବାହୁ? ବିଭୁବାବୁ କୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏସବୁ କଥା କାଳିଆ ଶୁଣିଲା କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ସେମିତି ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ। ରାସ୍ତାରେ କୋଉଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ତ କୋଉଠି ଅଣ୍ଟାଏ। ସେ ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ ବିଭୁବାବୁଙ୍କର, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଖାଲି ନିଷ୍ଠାବାନ ଦୂତଟେ ପରି ନଡିଆଟିଏ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତି ବିଭୁବାବୁ। ବିଭୁବାବୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ ସହରଟାରେ ସିଏ କେବଳ ଜଣକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଅଲଗା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଲା କାହାକୁ ପଚାରିବେ ବୋଲି ଲୋକଟିଏ ବି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ ଏତେ ବର୍ଷାରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆଖିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା ବିଭୁବାବୁଙ୍କୁ କି ଜଣେ ବୁଢୀ ଲୋକ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛତା ଧରି ବର୍ଷାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବାର। ହାତରେ ଛତାଟିଏ ଆଉ ବ୍ୟାଗଟିଏ। ବିଭୁବାବୁ ଡାକିଲେ, ମାଉସୀ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଏ ବର୍ଷାରେ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା କୋଉ ପଟେ? ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଦେଉଳକୁ ଯାଉଛି ପୁଅ। ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆସିଗଲୁ, ସିଏ ତତେ ପଠେଇଦେଲା, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଗାଳି ଦଉଥିଲି ପରା। ଆଉ ଦେଖ, ଗାଳି ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ତତେ ପଠେଇଦେଲା। ବିଭୁବାବୁ ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ ଗାଳି କରୁଥିଲ ମାଉସୀ? ସେଇଠୁ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଗାଳି କରିବି, ଏଇ ଜଗାକୁ। ପୁଣି ବିଭୁବାବୁ ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି ଗାଳି କରୁଥିଲେ, ସିଏ କଣ କଲା କି ତୁମର? ପୁଣି ସେ ମାଉସୀ କହିଲେ, ଆଉ ଦେଖୁନୁ ତା କଥାକୁ, କାଲି ବାହୁଡି ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଚାଉଳ ମୁଗ ବିରି ସବୁ ଭିଜେଇଛି, ସକାଳୁ ଖେଚୁଡି ନ ଖାଇଲେ ସେ ରଥକୁ ଯିବନି ଜମା। ହେଲେ ଦେଖୁନୁ ଏ ନିଉଛୁଣା ବର୍ଷାଟାକୁ କେମିତି ଦାଉ ସାଜୁଛି। ତାରି କାମ କରୁଥିଲି ପୁଅ, ହାତକୁ କରେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲା ଯେ ବ୍ୟାଗଟା ବୋହି ପାରୁନି। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହବ କେଜାଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଳି ଦଉଥିଲି। ହେଲେ ଦେଖ ତତେ କେମିତି ପଠେଇଦେଲା ମୋ ପାଖକୁ। ଏତିକି କହି ସେ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ବଢାଇ ଦେଲେ ବିଭୁବାବୁଙ୍କ ହାତକୁ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ। ବିଭୁବାବୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଛତାଟାକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ସେ ମାଉସୀ ସାଙ୍ଗରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତି ସେ ଲୀଳାମୟ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ବିଭୁବାବୁ। ଦେଖୁଥାନ୍ତି ସେ ମାଉସୀ ରୂପୀ ମାଆକୁ। ବୟସଟା ପାଖାପାଖି 60 ହେବ। ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଦେହ, ମଥାରେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରର ବଡ ଟୋପାଟିଏ। ଦେହକୁ ଚର୍ମ ଢାଙ୍କୁଣି କରିଥାଏ ଖାଲି, ଆଉ ମୁହଁରେ ଥାଏ ପାନଖିଆ ପାଟିର ନାଲିଆ ହସ। ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ବାରି ହେଇ ପଡୁଥିଲା ମାତୃସୁଲଭର ମମତା। ସେଇଠୁ ସେ ମାଉସୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁଅ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ତ ଆଜି ଦିନ ଦେଖି ପାରିବୁନି। ଯାଉ ଯାଉ ତ ତା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହୋଇ ସାରିଥିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ବିଭୁବାବୁ। ହେଲେ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି ପୁଅ, ମୋ ପୁଅ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଯାହା ହେଲେ କିଛି କରିବ। ଏସବୁ କଥା ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଟା ବି ପାଖେଇ ଆସିଥାଏ। ଟିକେ ଦୂରରୁ ସେ ମାଉସୀ ସେଠି ଛିଡା ହେଲେ ଆଉ ବିଭୁବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯା ଏ ବ୍ୟାଗଟା ଦେଇଦବୁ ତାକୁ। ସେଇଠୁ ବିଭୁବାବୁ କହିଲେ, କାହାକୁ ଦେବି ମାଉସୀ, ମତେ ଏଠି କିଏ ଜାଣେ ଯେ। ସେଇଠୁ ସେ ମାଉସୀ ଜଣକ ପୁଣି କହିଲେ, ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇ କହିବୁ,
ଏଇଟା ମାଉସୀ ଦେଇଛି ବୋଲି ତା ଜଗା ପାଇଁ ସେ ସକାଳେ ଖାଇକି ବାହାରିବ। ମାଉସୀଙ୍କ କଥା ମାନି ବିଭୁବାବୁ ମନ୍ଦିର ଦରଜା ପାଖକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆସି ସେ ବ୍ୟାଗଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ଲୋକକୁ ବିଭୁବାବୁ କହିଲେ, ମାଉସୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଖେଚୁଡି ହେବେ ବୋଲି। ସେ ସେବକ ଜଣକ ବିଭୁବାବୁଙ୍କ କଥାଟା ଶୁଣିକି ହସିଲା, ଯେମିତି ବିଭୁବାବୁ ବୋକା ଲୋକଟିଏ ତା ଆଗରେ। ସେ ସେବକ ହସରେ ଥାଏ ବ୍ୟଙ୍ଗଭରା କଟାକ୍ଷ। ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଭିତରୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ସେ ବ୍ୟାଗଟିକୁ ନେଇ ସେ ସେବକ ଜଣକ। ଆଉ ତାପରେ ବିଭୁବାବୁ ଯାଇ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଦୀପଟିଏ ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳାଟିଏ କିଣି ଠିଆ ହେଲେ ଯାଇ ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ। କିଛି ଭାବ ନାହିଁ, କିଛି ଭକ୍ତି ବି ନାହିଁ ମନରେ, ଖାଲି ଏତିକି କାମନା ଥରେ ଖୋଲିଯାଆନ୍ତା କି ଦ୍ୱାରଟା, ଆଉ ସେ ଯାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତେ ଭିତରେ ମିଶ୍ର ମାଉସୀଙ୍କ ନଡିଆଟାକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଲି ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ୟାଗ ଦେଇଥିବା ମାଉସୀ ଜଣକ ସେଠାରେ ଆଉ ନଥାନ୍ତି, କୁଆଡେ ପଳେଇଲେଣି ସେତେବେଳକୁ। ବିଭୁବାବୁ ସେଇଠି ସେମିତି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ମନରେ ଅନେକ ଗ୍ଳାନି ନେଇ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବୋଧେ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ଅବହେଳା କରିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲିନି। ଘରେ ଯାଇ କଣ କହିବି ମିଶ୍ର ମାଉସୀଙ୍କୁ, ଏଇ କାମଟା ବି ଠିକ ସେ କରିପାରିଲିନି ମୁଁ। ମିଶ୍ର ମାଉସୀଙ୍କର ସେ ଶୁଖିଲା ମୁହଁଟା ନାଚି ଉଠୁଥାଏ ବିଭୁବାବୁଙ୍କର ଭିଜା ଆଖି ଉପରେ। ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆଉ ଅନୁଶୋଚନା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଷ୍ଠୁର ନିୟମ ଆଗରେ କିଏ ବା ନିଷ୍ଠାକୁ ପଚାରେ? ଆଉ ସହଜେ ଯାହା ପାଇଁ ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଏମିତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ବିଭୁବାବୁ। ହଉ ଦେଖେ, ଏଇଠି ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଥିବି ଓଦା ଲୁଗାରେ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ। କିଛି ସମୟରେ ସେଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁଲିସ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣି ଟିକେ କଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଠିଆ ହେଲେ ବିଭୁବାବୁ, ଆଉ ରୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। କ୍ଳାନ୍ତି ଅବସନ୍ନ ଶରୀରକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଯେ ସେଇଠି ବସି ପଡିଛନ୍ତି ବିଭୁବାବୁ, ଆଉ ଆଖିରୁ ଅଜାଣତରେ ବୋହି ଆସିଛି ଲୁହ କେଇଠୋପା। କାହା ପାଇଁ ଏ ଲୁହ ସବୁ ବୋହି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ବିଭୁବାବୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୁହ ବୋହି ପଡ଼ିଲା ହାତରେ ଧରିଥିବା ତୁଳସୀ ମାଳା ଉପରେ। ରାତିର ସମୟ କେତେ ହେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସିଏ। ଦୁଆର ଖୋଲି ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରି ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାଗଜ ପରିକା ସଫା ତାଙ୍କ ଦେହର ରଙ୍ଗ। ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପାଟ ଧୋତିଟିଏ। ଆଖି ଦୁଇଟି ଭାରି ସୁନ୍ଦର, ଉନ୍ନତ ନାସା, ଆୟତ୍ତ ନେତ୍ର, ଆଉ ନାଲି ନାଲି ଓଠରେ ହସୁଥାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବିଜୁଳି ପରି ଦିଶୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଚେହେରା, ଆଉ ବାସି ଉଠୁଥାଏ ଅଗୁରୁ ଚନ୍ଦନର ବାସ୍ନା, ଯାହା ଆତ୍ମାକୁ ଛୁଇଁ ଯାଉଥାଏ ବିଭୁବାବୁଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଖକୁ ଉଠିଗଲେ ବିଭୁବାବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ ଭରା ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଗୋସେଇଁ, ଦିଅଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନଡିଆ ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳ ଆଣିଥିଲି। ଜଣେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ପଠେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂରରୁ। ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଟିକେ ନେଇ ଦିଅଙ୍କୁ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତେନି? ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆରେ ଦିଅଁ ତ କାଲି ପାଇଁ ସଜ ହେଲେଣି, ଏବେ ଆଉ କଣ ମାଳ ନାଇବେ? ସେ ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବେ ପରା, କାଲି ପୁଣି କେତେ ଛେଚା କଚା ଖାଇ ରଥକୁ ଯିବେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ବିଭୁବାବୁ କହିଲେ, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ଗୋସେଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି, ଏମିତି ଚାଲିଯିବି କଣ ନିରାଶ ହୋଇ? ଏମିତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଆଗରେ କାକୁତି ମିନତି ହେଲା ବେଳେ ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ସଫା ନୁହନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଢଳ ଢଳ ଆଖି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହସ। ବିଭୁବାବୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଯାଦୁ କରିଦେଲା ସେଇ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ହସକୁ ଦେଖି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଭୁବାବୁ ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତି, ଅବଶୋଷ ଆଉ ଦୁଃଖ। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ଜୀବନଟା ଏଇଠି ଚାଲିଯାଆନ୍ତା କି, ମୁଁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ରୂପଟିକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାଇଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ରୂପ, ଆଃ କି ସୁନ୍ଦର ସେ ବାସ୍ନା, ପୁଲକିତ ତନୁମନ ରୋମରାଜି। ଆଖି ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥାଏ ସେ ରୂପକୁ ଦେଖି। ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକୁ ପଚାରିଲେ, ଭାଇ କଣ ହେଇଛି? ଆଉ ସେ ଗୋସାଇଁ ଜଣକ କହିଲେ, ଦେଖ କାହ୍ନୁ, କେହି ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଠି କେତେବେଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷାରେ। ସିଏ ଆସୁ ଆସୁ ଦୁଆର କାଡେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କହୁଛନ୍ତି। ଦିଅଁ ତ ବିଶ୍ରାମ ହେଲେଣି, ଏବେ କଣ ପୂଜା ଲାଗିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେତେବେଳୁ ସେଇଠି ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ସେ କାହ୍ନୁ ଗୋସାଇଁ ପଚାରିଲେ ବିଭୁବାବୁଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା ବାବୁ, ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ବିଭୁବାବୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି ଗୋସାଇଁ, ଖାଲି ମାଉସୀ ମୋର ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବାଡି ନଡିଆଟା ଆଉ କିଛି ତୁଳସୀ ମାଳ ଜଗା ପାଇଁ, ଟିକେ ଲାଗି କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି। ବିଭୁବାବୁଙ୍କ କାକୁତି ମିନତି ଦେଖି କାହ୍ନୁ ଗୋସାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ଗୋସାଇଁ ଜଣକୁ ଚାହିଁ ହସି ହସି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାଅ ତୁମ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିବ, ଜଗାକୁ ତାଙ୍କ ବାଡି ନଡିଆ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେ ନଡିଆ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ନଡିଆ ପାଇଁ ତ ଦାସିଆକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମାନେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହ୍ନୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭୁବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ମନେ ହେଲା। ଆଖିରୁ ବୋହି ଯାଉଥାଏ ଅସରନ୍ତି ଲୁହ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭୁବାବୁ ପଇସା ବଢାଇଲେ, ସେ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଯାଅ କେତେବେଳୁ ଆସିଲଣି, କିଛି ଖାଇନାହ ତମେ, ଆଗେ ଯାଇ କିଛି ଖାଇନିଅ, ଆଉ କାଲି ରଥ ଟାଣିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିବି ତୁମ ପାଇଁ, ଦେଖାହେବ ତମର ମୋର। ଏତିକି କହି ସେ ଦୁଇ ଗୋସାଇଁ ଜଣକ ତୁଳସୀ ମାଳ ଆଉ ନଡିଆଟିକୁ ଧରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ବିଭୁବାବୁ ତାପରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ କିଛି ଅବଢା ଖାଇ ରହିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟରେ। ରାତିରେ ନିଦ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ଯେ ବିଭୁବାବୁ କୁହନ୍ତି, କେବେ ବି ସେମିତି ନିଦ ହୋଇନଥିଲା ଆଗରୁ। ପରଦିନ ରଥଯାତ୍ରା,
सकाळु सकाळु आसी रथरे खोजिले से दुई गोसाईंकु किंतु पाइलेनी। रथरे चढ़िथिबा आ रथ तळे थिबा अनेक सेवकंकु पचारिचंती विभु बाबू से कान्हू गोसाईंक विषय किंतु केही कहि पारि नाहंती। केही केही कहंती से कान्हूपा गोटाए एइठी अछि रथरे बसिबा आ किछि समय परे जहा पई ए रथ यात्रा। विभु बाबू चाहि थांती रथकु से कला मूरतिकु लुह भरा आखिरे आउ कहि उठुथांती एबे बुझिली बोऊ मोर काहेकि कुहे तू भाव भी न दिया बोली। विभु बाबू अनै थांती से चकाचका आखिकु। से चकाचका आखि दुईटा सते जेमिति विभु बाबूंकु चाहि हसुथाए। आज भी विभु बाबूंकर मने पड़ी जाए से दिनर राति से दुईटा चेहरा। सतरे आज भी विभु बाबू कहंती देखा हुंता कि आउ थरे से दुई गुसईंकर मो सांगरे पाद तळे पड़ी क्षमा मागंती। महाप्रभु निजे आसी मो हातरु नडिया नै गले सिना हेले अबोध मूर्ख तांकु चिन्हि पारिलानी। सतरे सुंदर अनुभूतिटिए विभु प्रसाद बाबूंकर। रहिले आज्ञा पुणी थरे देखा हेबो आउ एक नुआ भक्तर आउ एक नुआ अनुभूति कथा सह। से जाय मते विदाय दियंतु। आपण मानकर आशीर्वाद सदा सर्वदा मो उपरे एमिति थाउ। महाप्रभु जगन्नाथंकर जय हो। बड़बाड़ मणिमा बड़ भाई श्री बलभद्रंकर जय हो। कांपिल्यवासिनी हलदी मुहिमा सुभद्रांकर जय हो। श्री सुदर्शन चक्रराज आयुधराज श्री सुदर्शनंकर जय हो। श्रीक्षेत्र माटीर जय हो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। महाप्रभुंक नाम गाई गाई जीव जाओ।